ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਪਾਰਟ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਨਰਿਕ ਸਕਿੱਲਸ कैन नॉट बी डेवलप्ड ओवरनाइट। नहीं हैगा कि इको रात ਜਾਂ जन्म के तौर पर ये तुहानूं मिलियां हुंदियां ने। रैदर दीज स्किल्स आर समथिंग दैट कैन बी इंडिविजुअल पिक अप विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। दैन क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट कैन बी अचीव्ड, किवें प्राप्त कीतियां जा सकदियां ने। जनरल स्किल्स कैन बी अचीव्ड बाय सॉफ्ट स्किल्स, इंप्रूविंग योर सॉफ्ट स्किल, इंप्रूविंग योर क्रिएटिविटी स्किल्स, पर्सनल ग्रूमिंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट। इन्हां सारियां दे नाल असीं जिहड़ियां जनरल स्किल्स ने उन्हां नूं इंप्रूव कर सकते हैं। देयर इज़ अ मिथ दैट क्रिएटिविटी इज़ इनबॉर्न, कम्युनिकेशन इज़ इनबॉर्न स्किल। नो, एक्चुअली ड्रीम्स लीड टू क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी लीड्स टू इनोवेशन। ये कोई भी जिहड़ियां इनबॉर्न नहीं हुंदियां, सिर्फ ते सिर्फ किस्मत दी चंगी है जी, ये है जी, सब गल्लां ने। यू कैन इंप्रूव, अपने आप को इंप्रूव करना किस तरीके करना, कॉम्पीटिटिव जो वर्ल्ड है वो किस तरीके अपने आप को रखना, वो जैनरिक स्किल्स के नाल तुसीं इंप्रूव कर सकते हो। दैन विच मेक्स क्रिएटिव, ग्रुप डिस्कशनस, लर्निंग हैबिट्स, एटीट्यूड, इंसेंटिव्स, फ्रीडम ऑफ वर्क, इनफॉर्मेटिव नॉलेज, टैक्नीकल स्किल्स। ये सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां तुहानूं क्रिएटिव बनाउंदियां ने। किदां बनाउंदियां ने? ग्रुप डिस्कशनस करोगे किसी एक टॉपिक के उत्ते, कई बार तुहाडा व्यू किसी चीज़ के लिए कुछ होर तरह का होंदा, पर जो तुसीं ग्रुप डिस्कशन करते हो दूसरे के व्यू सुन के तुहाडे अपने व्यू चेंज हो जाते हैं। लर्निंग हैबिट्स, ऑल जिहड़ी लर्निंग है दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसैस। सो जिन्ना तुसीं लर्न करते जाओगे, जिन्ना लर्न करते जाओगे, उन्ना तुसीं महसूस करोगे कि मैं तो डूंघे नहीं रहना चाह, क्योंकि जिन्ना तुसीं लर्निंग हैबिट्स पालोगे उन्ना ही ज़्यादा गेन करोगे। एटीट्यूड, योर एटीट्यूड शुड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। ज़्यादातर की होंदा कि नैगेटिव, ये किवें होऊगा? नहीं, आई कैन डू इट, इट कैन बी अचीव्ड। इदां दी तुहाडे अंदर भावना होनी चाहिए है। इंसेंटिव्स, कुछ इंसेंटिव्स दिते जान के जो कोई काम करता, कोई बैटर काम करता, उन्होंने अवार्ड्स दिते जान, उन्होंने कोई एक इंक्रीमेंट दे दिता जाए, दो जो नाल भी इंप्रूव होंदियां ने। फ्रीडम ऑफ वर्क, जे तुसीं घुटे हुए माहौल दे विच काम करोगे तो तुहाडा क्रिएटिविटी नहीं आऊगी। क्रिएटिविटी उदी आउंदी है जदों तुसीं फ्रीडम ऑफ वर्क होंदी है। इनफॉर्मेटिव नॉलेज, इनफॉर्मेटिव नॉलेज नूं कलैक्ट करो थां तो जिथों तुहानूं मिलदी है, चाहे वो न्यूज़पेपर ने, चाहे वो टीवी है, चाहे कोई होर सोर्स है, चाहे गूगल सर्च इंजन है, कितों भी। टैक्नीकल स्किल्स नूं अपने नूं इंप्रूव करो, फिर तुसीं ऑटोमैटिकली क्रिएटिव हो जाओगे। कंसैप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मे बी डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ समथिंग नोवल, वट आल्सो यूजफुल, इकोनॉमिकल, एलीगेंट और वैल्यूएबल। क्रिएटिविटी एक हो है कि जिहदे च तुसीं कुछ नवां करदे हो, इहो जिहा कुछ करदे हो जिहदे डिस्कवरी करदे हो, जिहड़ा इकोनॉमिकल भी होवे, लोकां दे फायदेमंद भी होवे, वैल्यूएबल भी होवे। मतलब इदां दी कुछ चीज़ करनी जिहड़ी है वो ही डिस्कवरी कही जाती है। अ फैक्ट इज़ अ डिस्कवर्ड एंड अ थ्योरी इज़ इन्वेंटेड बट अ मास्टरपीस इज़ क्रिएटेड। सो मैनेजिंग सैल्फ फिजिकली, इंटलैक्चुअली ते साइकोलॉजिकली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੈਨਰਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸੈਲਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪਰਸਨਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਕਲੀਨਿੰਗ, ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੂਮਿੰਗ ਆਫ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਰੂਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हर चीज़ नूं मैनेज करना, मैनेजिंग सैल्फ मीनस कि तुहाडा टाइम मैनेज किया होवे, तुहाडीआं अपनी ईटिंग हैबिट्स, तुहाडा अपना तुरन फिरन दी हैबिट्स, हर चीज़ जिहड़ी है तुसीं उहनूं इंप्रूव करो तां ही तुसीं जिहड़ा मेनटेन कर पाओगे। ग्रूमिंग ऑफ अ बॉडी, पर्सनल हाइजीन, मैनेजिंग हैल्थ, फूड हैबिट्स, फिटनेस एंड एक्सरसाइज। कई बार की हुंदा कि साडा जिहड़ा हैगा सिर दुखदा, ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗੇ। ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ग्रूमिंग बाय इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स,
ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੈਲਫ ਮੈਂਟਲੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, you should catch the bus or train next day. What once the time lost or spent, it will never come back. ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਰ ਜੈਨਿਕ ਸਕਿੱਲਸ। Step 2 successful time management, prepare a plan for all aspects of your work। ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਲਾਨ ਈਚ ਵਰਕ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਡੂ ਅ ਟਾਈਮ ਲੌਗ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨਸ, become your own manager, allocate chunks of time yourself, be realistic, work can be expand then allocated time। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸੈਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੋਰਸਿਸ, ਨਾਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੋਰਸਿਸ, ਨਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਨਲਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਮੈਨ ਕੈਨ ਵਰਕ। ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ he makes demands to put pressure on environment and the environment too makes a similar pressure on him। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਟੀਮ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਟੂ ਪਿਜਨਸ ਤੇ ਫੋਲਰ ਦੀ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ 5 ਸਨਸ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਮੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੋਮ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਗੋਲਸ ਐਂਡ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਵਿਚ ਦੇ ਹੋਲਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਟੀਮ, ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੇਟਡ ਗੋਲ, ਈਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰੋਲ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਯੈਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। For many teams to succeed, member may ask clarification। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਰੀਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰੀਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਐਗਰੈਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਕਾਮ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਫੀਡਬੈਕ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਵੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ ਵੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ।
हाँ, इस तो बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टैकल विच मेक्स डिफिकल्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ਤੁਹਾਡੇ डिजायर्ड गोल्स ने ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। In any business, the ability of an employee to solve problems can make difference between success and failure. So ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਊਗਾ। Golden rule to solve the problem: there is no other way to solve a problem but to attack it with all wisdom and might. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਦਾ ਗੋਲਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੁੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਸ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3-4 ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਨੇਚਰ, ਪਰਸਨਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ all from my side. Thanks a lot, students. If you have any queries, you can contact me on my email ID guri02@gmail.com, guri02@gmail.com.